Activity 1. Choosing. In this poem, the poet tells us how we choose our favorite things when we are given options. Read the following poem. What will you have? A ball or a cake? A cake is so nice. Yes, that's what I'll take. What will you have? A cake or a cat? A cat is soft. I think I'll take that. Explanation. In these lines, the poet gives us the option of a ball or a cake. I choose cake as it is so nice, so I will take a cake. Now, the poet gives an option of a cake or a cat. I choose a cat as it is soft, so I think I will take a cat. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. What will you have? A rose or a book? A book full of pictures? Oh, do let me look. Explanation. Now, the poet gives an option between a cat and a rose. I suppose I will take a rose as it is so sweet. Now again, the poet gives an option between a rose and a book. So, I will prefer a book as it is full of pictures, and please allow me to look at it. Unit 4. Will you wake up? ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ કાવ્યનું શ્રવણ કરીશું. Activity 1. Choosing. What will you have? A ball or a cake? A cake is so nice. Yes, that's what I'll take. What will you have? A cake or a cat? A cat is soft. I think I'll take that. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. What will you have? A rose or a book? A book full of pictures? Oh, do let me look. Activity 1. What will you have? A ball or a cake? A cake is so nice. Yes, that's what I'll take. What will you have? A cake or a cat? A cat is soft. I think I'll take that. What will you have? A cat or a rose? A rose is so sweet. I'll have that, I suppose. What will you have? A rose or a book? A book full of pictures? Oh, do let me look. Activity 3. Listen to the following story. Maffatlal's egg. Mr. Maffatlal was a lazy man.
He did not like to work. He sat idle or moved here and there all the time. One day he went for a walk. He stopped on the way to take rest. He sat down under a tree. Then he saw a hen's egg lying on the grass under the tree. An egg, he thought. I'm very lucky. This will make me rich. Just then his friend Chhaganlal saw him. Hello, Mr. Mafatlal, he said. What is there in your hand? An egg, said Mr. Mafatlal. I'm very lucky, aren't I? An egg, said Chhaganlal. Is that all? You don't understand, said Mr. Mafatlal. This egg will make me rich. His friend laughed. Please explain, he said. Listen to me, said Mr. Mafatlal. I shall not eat this egg. I shall put it in my pocket. It will be warm there. Soon a chick will come out of the egg. The chick will grow into a hen. The hen will lay eggs. Those eggs will give me more chicks. They will grow into hens. Those hens will lay eggs. I shall sell them and I shall be a rich man. I shall live in a big house. Many servants will serve me. I shall have 4 cars. People will say, Look, that's Mr. Mafatlal. He is a very rich man. Then I shall... Stop, said Chhaganlal. You are going too fast. Let me look at this wonderful egg. Mr. Mafatlal took the egg out of his pocket. He showed it to Chhaganlal, but it slipped from his fingers. Mr. Mafatlal looked at the broken egg. Oh dear, he said, now I shall not have any chicks. I shall not have any hens. They will not lay any eggs. I shall not be rich. I shall not have a big house. I shall not have lots of servants and cars. Oh dear! Yes, said Chhaganlal. You will be poor, Mr. Mafatlal, but you can try your luck next time. Come on, start working and earn. Perhaps you are right, said Mr. Mafatlal sadly. Activity 3. Mafatlal's egg. Mafatlalનું ઈંડું. Mr. Mafatlal was a lazy man. શ્રીમાન મફતલાલ આળસુ માણસ હતા. He did not like to work. તેમને કામ કરવું ગમતું ન હતું. He sat idle or moved here and there all the time. તેઓ કાયમ નવરા બેસી રહેતા અથવા આમ તેમ ફરતા રહેતા હતા. One day he went for a walk. એક દિવસ તેઓ ચાલવા ગયા. He stopped on the way to take rest. રસ્તામાં તેઓ આરામ કરવા ઊભા રહ્યા. He sat down under a tree. તેઓ એક ઝાડ નીચે બેઠા. Then he saw a hen's egg lying on the grass under the tree. પછી તેમણે ઝાડ નીચે ઘાસ પર એક મરઘીનું ઈંડું પડેલું જોયું. An egg? ઈંડું? I am very lucky. હું બહુ નસીબદાર છું. This will make me rich. આ મને ધનવાન બનાવશે. Just then his friend Chhaganlal saw him. એટલામાં તેમના મિત્ર છગનલાલે તેમને જોયા. Hello, Mr. Mafatlal. What is there in your hand? કેમ છો શ્રી મફતલાલ? તમારા હાથમાં શું છે?
An egg? Indu, I'm very lucky, aren't I? હું બહુ નસીબદાર છું, નહીં? An egg. Is that all? Indu, bas. You don't understand. તમે સમજ્યા નહીં. This egg will make me rich. આ ઈંડું મને ધનવાન બનાવશે. His friend laughed. તેમના મિત્ર હસ્યા. Please explain. મહેરબાની કરીને સમજાવો. Listen to me. સાંભળો. I shall not eat this egg. હું આ ઈંડું નહીં ખાઉં. I shall put it in my pocket. હું તે મારા ખિસ્સામાં મૂકીશ. It will be warm there. તે ત્યાં હૂંફાળું રહેશે. Soon a chick will come out of the egg. થોડા સમય બાદ ઈંડામાંથી એક બચ્ચું બહાર નીકળશે. The chick will grow into a hen. બચ્ચું મોટું થઈ મરઘી થશે. The hen will lay eggs. મરઘી ઈંડા મૂકશે. Those eggs will give me more chicks. તે ઈંડા મને વધારે બચ્ચા આપશે. They will grow into hens. તે મોટા થઈને મરઘીઓ થશે. Those hens will lay eggs. તે મરઘીઓ ઈંડા આપશે. I shall sell them and I shall be a rich man. હું તે ઈંડા વેચીશ અને એક પૈસાવાળો માણસ બનીશ. I shall live in a big house. હું એક મોટા ઘરમાં રહીશ. Many servants will serve me. ઘણા બધા નોકરો મારી સેવા કરશે. I shall have 4 cars. મારી પાસે 4 ગાડી હશે. People will say, Look, that's Mr. મફતલાલ. લોકો કહેશે, જુઓ, તે શ્રી મફતલાલ છે. He is a very rich man. તેઓ બહુ ધનવાન માણસ છે. Then I shall. પછી હું. Stop. થોભો. You are going too fast. તમે ખૂબ ઝડપથી વિચારી રહ્યા છો. Let me look at this wonderful egg. મને આ અદ્ભુત ઈંડું જોવા દો. Mr. મફતલાલ took the egg out of his pocket. શ્રી મફતલાલે તેમના ખિસ્સામાંથી ઈંડું બહાર કાઢ્યું. He showed it to છગનલાલ, but it slipped from his fingers. તેમણે તે છગનલાલને દેખાડ્યું, પણ તે તેમની આંગળીઓમાંથી લપસી ગયું. Mr. મફતલાલ looked at the broken egg. શ્રી મફતલાલે તૂટેલા ઈંડા સામે જોયું. Oh dear. અરે રે. Now I shall not have any chicks. હવે મારી પાસે મરઘીના બચ્ચા નહીં હોય. I shall not have any hens. મારી પાસે એક પણ મરઘી નહીં હોય. They will not lay any eggs. તે ઈંડા નહીં આપે. I shall not be rich. હું પૈસાવાળો નહીં બનું. I shall not have a big house. મારી પાસે મોટું ઘર નહીં હોય. I shall not have lots of servants and cars. Oh dear. મારી પાસે ઘણા બધા નોકર અને ગાડી નહીં હોય. અરે રે. Yes. હા. You will be poor, Mr. મફતલાલ. તમે ગરીબ શ્રી મફતલાલ થઈ જશો. But you can try your luck next time. પણ તમે બીજી વાર તમારું નસીબ અજમાવી શકો છો. Come on. ચાલો. Start working and earn. કામ કરીને કમાવાનું શરૂ કરો. said Mr. મફતલાલ sadly. દુઃખી થઈ શ્રી મફતલાલ બોલ્યા. Perhaps you are right. કદાચ તમે સાચા છો. ગુડ મોર્નિંગ. સ્ટાન્ડર્ડ 6 ઇંગ્લિશ વિષય એની અંદર મિત્રો યુનિટ નંબર 4 વિલ યુ વેક અપ એ યુનિટ નંબર 4 જે છે એ આજે આપણે શરૂઆત કરવાની છે, એટલે કે નવા યુનિટની શરૂઆત કરવાની છે. ગયા લેક્ચરની અંદર યુનિટ નંબર 3 ઇન ફ્યુચર એ તમે લોકો શીખી ગયા છો ને.
સરસ. ગયા લેક્ચરની અંદર તમે લોકો ઘણી બધી એવી એક્ટિવિટીઓ શીખી ગયા છો. એની અંદર એક્ટિવિટી 5 જે છે એ ખાસ મહત્ત્વની હતી કે એ એક્ટિવિટીની અંદર શું આવે છે, તો કે હા, એ એક્ટિવિટીની અંદર આવતું હતું કેવી ફાયર, પછી અર્થક્વેક અને ફૂડ જે છે, આગ છે, ભૂકંપ છે અને સુનામી જે વિશેની સૂચનાઓ જે આપને મળતી હતી એના વિશે તમે લોકો સરસ મજાનું સમજી ગયા. પછી તમે લોકો મેળા વિશે અને કુદરતી દ્રશ્ય વિશે પણ શીખી ગયા છો ને લાસ્ટ લેક્ચરની અંદર. અને પછી તમે લોકોએ બીજું શું કર્યું હતું એ એક્ટિવિટીની અંદર, તો કે હા, ફ્લાવરના નામ જે છે એ ફ્લાવરના નામ તમે જોયા. પછી સરસ મજાની એક રમત પણ તમે લોકો રમ્યા હતા ને મિત્રો? ગુડ. તો તમે બધાએ હોમવર્ક કર્યું હશે, કર્યું છે ને બધાએ? સરસ. તો મિત્રો, યુનિટ નંબર 4 આજે આપણે શરૂઆત કરવાની છે. તો ચાલો બધા ફટાફટ તમારું પાઠ્યપુસ્તક ખોલો. એની અંદર યુનિટ નંબર 4. તો મિત્રો, યુનિટ નંબર 4 જે છે વિલ યુ વેક અપ, એની અંદર તમારે લોકોએ શું કરવાનું છે, તો કે ઘણી બધી એક્ટિવિટીઓ શીખવાની છે. એની અંદર પણ અલગ અલગ એક્ટિવિટીઓ આપેલી છે. હવે એની અંદર તમારે આ યુનિટ જે છે એની અંદર થોડું ગણિત આવશે મિત્રો. એ ગણિતને પણ તમારે લોકોએ ભણવાનું છે. પછી ઘણી બધી સ્ટોરી પણ આવવાની છે, એ સ્ટોરીને પણ તમારે લોકોએ સમજવાની છે. ઘણા બધા રસ્તાઓ આવવાના છે, એ રસ્તા વિશે તમારે સાંભળવાનું છે. ઘણું બધું આ યુનિટની અંદર તમને રસપ્રદ જાણવા મળશે. તો પહેલાં અહીંયા આપેલું છે કે એક્ટિવિટી 1 જે છે, તો મિત્રો જો દરેક યુનિટની શરૂઆત સરસ મજાના એક ગીતથી શરૂ થાય છે, એટલે કે પોયમથી આ યુનિટની શરૂઆત થઈ છે, એટલે સરસ મજાનું જોશે. તો એક્ટિવિટી 1 જે છે એમાં આપણે એક પોયમ ગાવાની છે અને એને સમજવાની પણ છે. તો ચાલો બધા ધ્યાન રાખજો હો ને. તો ચૂઝિંગ એટલે કે ચોઈસ કરવાની છે, તમને શું ગમે છે એના વિશે. વોટ વિલ યુ હેવ? વોટ વિલ યુ હેવ? તમારે જોડે શું હશે, એટલે કે તમારી પાસે શું હશે? એ બોલ ઓર કેક? શું છે? એ બોલ ઓર કેક. કેક તો તમને બધાને ભાવે છે ને? બધાને કેક ભાવતી હશે. તો કે બોલ હશે કે કેક હશે? તમારી જોડે શું હશે મિત્રો? તો કે બોલ હશે કે કેક હશે? એવો પ્રશ્ન પૂછે છે. તો કે એ કેક ઇઝ સો નાઇસ. કેક ખરેખર સુંદર છે. કેક બધાને ભાવે છે એટલે બધાને ગમવાની છે. અને સરસ મજાનું એના ઉપર ક્રીમથી ડેકોરેશન કરેલું છે. કેકનું નામ આવે છે એટલે મોઢામાં પાણી આવી જાય છે ને? યસ, ધેટ્સ વોટ આઈ વિલ ટેક. એટલે અહીંયા કહે છે કે તેથી હું તે ખાઈશ, એટલે કેકને ખાવાનું કહે છે. વોટ વિલ યુ હેવ? પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારી જોડે શું હશે? એક કેક ઓર કેટ. કેક હશે કે કેટ હશે? હવે તો તમને ખ્યાલ જ છે કેટ એટલે શું થશે ને કેક એટલે શું થશે. એ તમારી જોડે શું હશે, કેક કે કેટ? તો એ કેટ ઇઝ સોફ્ટ. કેટ જે છે એ નરમ છે. અહીંયા કેકની વાત કરી છું મિત્રો. આઈ થિંક આઈ વિલ ટેક ધેટ. તેથી હું તેને લઈશ. વોટ વિલ યુ હેવ? વોટ વિલ યુ હેવ? તમારી જોડે શું હશે? તો કે એ કેટ ઓર એ રોઝ. એટલે કે કેટ હશે કે રોઝ હશે? રોઝ એટલે કે ગુલાબ. એ રોઝ ઇઝ સો સ્વીટ. એ રોઝ ઇઝ સો સ્વીટ. એટલે કે ખરેખર રોઝ જે છે એ સુંદર છે. સ્વીટ એટલે કે સુંદર. રોઝ કેટલા બધા કલરના આવે છે ને અત્યારે, અને બધાને રોઝ ગમે છે. આઈ વિલ હેવ ધેટ. આઈ સપોઝ. હું ધારું છું કે એને હું લઈશ. સપોઝ એટલે કે ધારું, કે ધારું છું કે હું એને લઈશ. વોટ વિલ યુ હેવ? હવે પાછો પ્રશ્ન પૂછે છે. વોટ વિલ યુ હેવ? તમારી જોડે શું હશે? એ રોઝ ઓર એ બુક. એટલે કે તમારી જોડે રોઝ હશે કે બુક હશે? શું છે તમારી જોડે? એ બુક ફૂલ ઓફ પિક્ચર. એટલે કે જે તમારી પાસે જે બુક જે છે એની અંદર ઘણા બધા ચિત્રો છે ને મિત્રો? એ બુકની અંદર ઘણા બધા ચિત્રો આપેલા છે. પછી છેલ્લે છે ઓ ડુ લેટ મી લુક. તો ચાલો મને તે જોવા દો. એ ચિત્ર જે છે એ મને
જોવા દો. તો સરસ મજાની મિત્રો રાઇમ્સ હતી તમારી પાસે. શું શું છે એની વાત કરી છે. બોલ, કેક, કેટ, પછી રોઝ, પછી શું છે બીજું, બુક્સ છે, પછી બધાના નામ આવી ગયા ને મિત્રો. તો એ બધું તમારી પાસે છે. તો એની વાત સરસ મજાની અહીંયા પોયમ દ્વારા કરી છે. હવે પોયમની અંદર જે રાઇમિંગ વર્ડ આવે છે એ આપણે શોધીને લખવાના છે બીની અંદર. તો એક્ટિવિટી 1 બી એમાં શું આપેલું છે, ફાઇન્ડ આઉટ ધ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ પોયમ, એટલે કે પોયમમાંથી શોધીને લખવાના છે રાઇમિંગ વર્ડ્સ. હવે રાઇમિંગ વર્ડ્સ એ શું છે તો ખ્યાલ છે ને તમને લોકોને, તો કે એક જ ઉચ્ચારથી બોલાતા શબ્દો એટલે કે રાઇમિંગ વર્ડ્સ. હવે તમે આગળ શીખી ગયા છો એટલે તમને લોકોને ખ્યાલ હશે. તે કેક તો શું બોલાય છે, આપણે એ બોલે છે ને કેક, તો એની સામે ટેક લખવાનું છે. રોઝ તો કે સપોઝ, પછી બુક તો કે લુક, અને કેટ તો કે દેટ. તો આ એના રાઇમિંગ વર્ડ છે મિત્રો. એની જે વાત તે છે એને જેવી રીતના આપણે ભૂલી શકીએ છીએ. બુક તો કે લુક, કેટ તો કે ધેટ, રોઝ તો કે સપોઝ છે ને મિત્રો. અને એની પાછળનું રીઝન પણ એ છે કે ભાઈ કેક, CAK, એના પાછળનો જે શબ્દ જે આવે છે કે, તો અહીંયા એ જ શબ્દ આવી જાય છે કે, અહીંયા SE આવે છે. રોઝ તો અહીંયા SE આવે છે. જોયું તમે, અહીંયા કે આવે છે. ઓકે તો અહીંયા ઓકે આવે છે. અહીંયા AT તો અહીંયા AT આવે છે ને મિત્રો. રાઇમિંગ્સ વર્ડ્સ એ શીખવા જેવા છે, એને સમજવા જેવા પણ છે. તો બધા તમે લોકો સાથે સાથે તમારા પાઠ્યપુસ્તકની અંદર લખતા જજો. પછી નંબર સી, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન, પ્રશ્નોના જવાબ આપવાના છે. હવે તમે લોકોએ જો સરખી રીતના પોયમ સમજી હશે તો તમને આન્સર તરત ફટાફટ આવડશે ને. તો ચાલો એને જોઈએ. વોટ ઇઝ સ્વીટ? સ્વીટ શું છે મિત્રો? સ્વીટ તો તમને ખબર જ છે ને. સ્વીટ શું હતું તો કે યસ, રોઝ સ્વીટ હતું. તો ત્યાં તમારે લખવાનું છે રોઝ, ROSE. રોઝ જે છે સ્વીટ હતું ને, તમે હમણાં પોયમ ભણ્યા એ. પછી વોટ ઇઝ સોફ્ટ? સોફ્ટ શું હતું મિત્રો? નરમ શું હતું તો કે કેટ, CAT. વોટ ઇઝ નાઇસ? વોટ ઇઝ નાઇસ? સુંદર શું હતું? તમને કોઈ પણ વસ્તુ આમ ગમી જાય છે, તમને બહુ જ ગમે છે, તમે કહો છો ને કે કેટલી સરસ મજાની છે, મને તો બહુ ગમે છે, કેટલી સુંદર છે, કહો છો ને. તો નાઇસ શું હતું? સુંદર શું હતું તો કે કેક જે હતી એ સુંદર હતી ને મિત્રો. પછી વોટ ઇઝ ફૂલ ઓફ પિક્ચર? તો ફૂલ ઓફ પિક્ચર શું હતું? કયું હતું તો કે બુક્સ. બુક્સની અંદર ઘણા બધા ચિત્રો હતા ને. તમે જ્યારે પોયમ ભણ્યા હતા તો એની અંદર તમને કીધું હતું ને કે ભાઈ એ બુક ફૂલ ઓફ પિક્ચર, ઓહ ડુ લેટ મી લુક. એટલે કે આ જે બુક છે એની અંદર પૂરેપૂરા ઘણા બધા પુસ્તકો છે, પુસ્તકોની અંદર ઘણા બધા ચિત્રો પણ દોરેલા છે, મને એ જોવા દો. એવું છેલ્લી લાઈનમાં કીધેલું છે ને. તો ત્યાં તમારે આન્સરમાં લખવાનું છે બુક. તો બધાને ખ્યાલ આવ્યો. પછી છે આગળ શું કીધું છે કે આન્સર જે છે તમને જે ગમતા હોય ને એ આન્સર ઉપર તમારે ટીક કરવાની છે. તમને જે ભાવતું હોય છે એના ઉપર નામ લખવાનું છે. તો અહીંયા આપેલું છે કે વોટ વિલ યુ ડ્રિંક? તો તમે શું લેશો? ચા ને મિત્રો. તો તમે કોફી લેતા હોય તો તમારે કોફી લખવાની છે, ચા પીતા હોય તો ચા, દૂધ પીતા હોય તો દૂધ. તો વોટ વિલ યુ ડ્રિંક? તમે શું પીશો? તો ચા. ઇટ ઇઝ હોટ. તો એ ગરમ છે. હોટ એટલે કે ગરમ. તો અહીંયા સાચા, આ ત્રણમાંથી કોઈ સાચો, તમને જે ગમે એના ઉપર સાચું કરવાનું છે. તમને ગમે એટલે કે તમે જે આન્સર આપ્યો છે એને અનુરૂપ હોવો જોઈએ. હવે તમે અહીંયા કોલ્ડ કોફી લખી છે તો એ તો કોલ્ડ હોય છે, તો તમને જો એ ઓપ્શન આપ્યો તો એ તમારે લખવાનો, પણ એ ઓપ્શન છે નહીં. એટલે અહીંયા તમે ચા લખ્યું છે, ચા એ ગરમ હોય છે ને, તો ત્યાં અહીંયા હોટ લખ્યું છે. ટેસ્ટી, ઇટ ઇઝ ટેસ્ટી નહીં આવે, એંગ્રી નહીં આવે, ઇટ ઇઝ હોટ આવશે. નંબર 2, વોટ વિલ યુ ઇટ? તમે શું ખાશો? તો કે સમોસા. સમોસા કેવા હોય છે તો કે મસાલેદાર, ચટાકેદાર હોય છે ને મિત્રો. તો ત્યાં સ્પાઇસી લખ્યું છે. હા, ટેસ્ટી તો હોય જ છે, પણ ઇટ ઇઝ સ્વીટ એન્ડ સુગર તો કે ના, એ નહીં આવે, પણ એ સ્પાઇસી હોય છે, એટલે ત્યાં આન્સર આવશે સ્પાઇસી. અહીંયા મેં લખ્યું છે સમોસા.
નંબર 3, વોટ વિલ યુ સ્મેલ? એટલે કે તમને શું સૂંઘવું ગમશે? તો કે હા, રોઝ. રોઝ ગમે ને સૂંઘવું, એની સરસ મજાની સુગંધ આવે છે. તો ઇટ ઇઝ નાઇસ, સરસ મજાનું છે. ઇટ ઇઝ બ્યુટીફુલ, હા પણ એ બ્યુટીફુલ તો હોય જ છે, પણ આપણે સૂંઘવાની અહીંયા વાત કરી છે એટલા માટે. અને સ્વીટ પણ હોય છે, પણ અહીંયા સૂંઘવાની વાત આવી છે ને, સ્મેલ આવ્યું છે એટલે કે રોઝ. એટલે ઇટ ઇઝ નાઇસ. વેર વિલ યુ ગો? એટલે કે તમે ક્યાં જશો મિત્રો? તો કે નર્મદા. ટુ એ હિલ સ્ટેશન હોય તો એવી રીતના તમારે નામ લખવાનું હોય. તમે રિવર એટલે નદી કિનારે જાઓ તો ત્યાં તમે એ નદીનું નામ લખ્યું છે. ટુ એ સી શોર એટલે કે દરિયા કિનારો. જો તમે દરિયા કિનારે આવ્યો તો અહીંયા તમારે એ નામ લખવાનું હોય છે. બરાબર છે. તમે નર્મદા લખ્યું છે, નર્મદા એ રિવર છે એટલે અહીંયા મેં રિવર ઉપર ટીક કર્યું છે. વેન વિલ યુ સ્લીપ? તો તમે કેટલા વાગે સૂવો છો? તમે કેટલા વાગે ઉઠશો મિત્રો? તો કે સવારમાં વહેલા. તમે 9:30 લખી શકો છો, 10 વાગે લખી શકો છો. તો 8 અર્લી નાઇટ મિત્રો, એટલે સુવાની વાત કરે છે. તમે કેટલા વાગે સૂશો? તો અહીંયા આવી રીતના પ્રશ્નોના જવાબ તમારે લોકોએ લખવાના છે. હવે આપણે જોઈએ ડી વિભાગ છે, એની અંદર સરસ કાઉન્ટ એન્ડ રાઇટ મિત્રો. અહીંયા ગણતરી કરીને તમારે લોકોએ લખવાનું છે. હું તમને અહીંયા તમારા પાઠ્યપુસ્તકમાં જોવું જોઈએ, તમને 3 ચિત્રો આપેલા છે. જો છે ને મિત્રો 3 ચિત્રો. ધ્યાનથી ચિત્રોને જોવાના છે મિત્રો તમારે લોકોએ, છે ને. તો અહીંયા મિત્રો શું કીધું છે? પહેલો પ્રશ્ન છે એમાં હાઉ મેની સ્ક્વેર એટલે કે ચોરસ. હાઉ મેની સ્ક્વેર આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? તો આ ચિત્ર તમને જે દેખાય છે એની અંદર મિત્રો કેટલા ચોરસ આપેલા છે? ગણતરી કરો જોઈએ તમે લોકો, કેટલા ચોરસ છે? તો કે પેલું આ એક મોટું ચોરસ છે ને, આ એક, પછી અહીંયા અંદર એક ચોરસ થશે, આ 2, પછી એની અંદર આ નાના નાના ચોરસ થશે. કેટલા થશે મિત્રો? એ ગણતરી કરવાની છે. કેટલા થયા છે? તો કે 1, આ 2, 3, 4, 5 અને 6. કેટલા સ્ક્વેર થયા છે? તો કે 6 થાય છે ને મિત્રો. તો અહીંયા તમારે લખવાનું છે 6 સ્ક્વેર. બોક્સ છે ને ચોરસ આવા, તો તમારે ત્યાં લખવાનું છે 6. પછી આગળ છે નંબર 2 મારે કરવાના અને 2 તમારે કરવાના. બરાબર છે, આપણે એવી રીતના ગણતરી કરીએ. ચાલો હવે આગળ આવે છે કે ત્રિકોણ કેટલા છે? હવે ત્રિકોણ ગણવાના છે. હાઉ મેની ટ્રેંગલ્સ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? ત્રિકોણ કેટલા છે? ચાલો ગણો જોઈએ. આ મોટું એક ત્રિકોણ થશે, આ 1, પછી બીજું કયું છે? તો કે અહીંયા આવશે આ 2, પછી અહીંયા 3, આ 4, 5 અને 6 છે ને મિત્રો. પછી અહીંયા થશે આ 7, પછી અહીંયા થશે આ 8, અહીંયા થશે આ 9. કેટલા થશે મિત્રો? 9 છે ને. તો એ ગણતરી તમારે લોકોએ હવે કરવાની છે. કેટલા થશે એ મને તમારે લોકોએ હોમવર્કમાં કરીને મોકલવાના છે. ધ્યાનથી તમારે ગણવાના છે કેટલા ત્રિકોણ થશે એ. બરાબર છે. ચાલો એ આન્સર હું બાકી રાખું છું, તમારે મને કહેવાના છે. પછી આપણે એનું સોલ્યુશન લાવશું બીજા લેક્ચરમાં. આગળ છે કે હાઉ મેની ગ્લાસ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? આ પિક્ચરની અંદર તમને કેટલા ગ્લાસ દેખાય છે મિત્રો? દેખાય છે? જુઓ કેટલા છે. એક ગણતરી કરીને તમારે લોકોએ મને કહેવાનું છે. એવી જ રીતના નંબર 4માં છે કેટલા છે કે હાઉ મેની એનિમલ્સ આર ધેર ઇન ધ પિક્ચર? હવે આ પિક્ચરની અંદર તમને લોકોને કેટલા એનિમલ્સ દેખાય છે એ ગણવાના છે. જો કે ઘણા બધા ચિત્રો છે, ઘણા બધા એનિમલ આપેલા છે. મિત્રો ધ્યાનથી ગણજો બધા જ. બરાબર છે, કેટલા આપેલા છે એટલે ખ્યાલ આવશે આપણને. આપણે આ જે મેં તમને 3 હોમવર્ક આપ્યું છે, એક તો તમારે ત્રિકોણ ગણવાના છે, ગ્લાસ ગણવાના છે, અને એનિમલ કેટલા છે એ તમારે લોકોએ ગણતરી કરવાની છે. બરાબર છે. તો આ તમારે હોમવર્કમાં મને કરીને મોકલાવાનું છે. પછી છે 5 નંબર 5. તમારા પેજ નંબર તમે ફેરવશો પાનું પાછળનું એટલે ખ્યાલ આવશે કે ધેર વેર 20 બર્ડ્સ ઇન એ ટ્રી. હવે એક ઝાડ ઉપર 20 પક્ષીઓ છે. કેટલા પક્ષીઓ છે?
તો કે 20 પક્ષીઓ છે. જો કાઉન્ટ કરજો અને સમજજો. ખાસ કરીને આન્સર જે લખ્યો છે એને તમે ફોલો નહીં કરતા, પણ જે સૂચના આપી છે એને પહેલાં ફોલો કરજો, તમને લોકોને મજા આવશે. A man took his gun and shot one bird. હવે વિદ્યાર્થી મિત્રો, એક માણસ જે છે એની પાસે એક બંદૂક છે, એણે એક બંદૂક લીધી છે, બરાબર છે. How many birds will there in the tree after death? એક માણસે, કારણ કે એક ઝાડ છે એની ઉપર 20 પક્ષીઓ છે, એક માણસ જે છે તેણે એક બંદૂક લીધી અને એક પક્ષીને એણે વીંધી નાખ્યું. પછી ઝાડ ઉપર કેટલા પક્ષીઓ રહેશે મિત્રો? ચલો ગેસ કરો જોઈએ કે ભાઈ એક ઝાડ છે એની પર 20 પક્ષીઓ બેઠા છે, હવે એક માણસ આવીને એક પક્ષીને વીંધી નાખે છે, તો કેટલા પક્ષીઓ રહેશે? જો કે સામાન્ય રીતે વિચાર કરીએ તો 19 આન્સર આવે ને, કે ભાઈ 19 રહેશે. પણ ના મિત્રો, એવું નહીં થાય. શા માટે એવું નહીં થાય? તો એ 19 તમે લખશો તો એ આન્સર રોંગ છે, ખોટો પડશે તમારો આન્સર. શા માટે? કારણ કે એક માણસ જે આવે છે એને બંદૂક લઈને એક પક્ષીને વીંધી નાખે છે બંદૂકની ગોળીએથી, તો એ બંદૂકની ગોળીનો અવાજ આવશે ને, એને ભડાકે દઈ દીધેલું છે, એટલે એ અવાજ આવશે એટલે બધા પક્ષીઓ ઉડી જવાના છે. બાકી એક પક્ષીને એણે વીંધી નાખ્યું છે એટલે મરી જવાનું છે, એટલે કે એક પક્ષીએ મરી જશે અને બાકીના બધા જે છે પક્ષીઓ એ ઉડી જવાના છે. એટલા માટે કોઈ પક્ષી નહીં બચે. શા માટે નહીં બચે? કારણ કે બંદૂકની ગોળીનો અવાજ આવે છે એટલા માટે. તો નો બર્ડ્સ વિલ બી ટ્રી, એક પણ પક્ષી રહેશે નહીં. સમજાય છે તમને આ ગણતરી? સમજાય ને? ગુડ. તો હવે આગળ છે નંબર 6. નંબર 6માં આપેલું છે જીગર હેડ 500 રૂપીસ. જીગર પાસે 500 રૂપિયા હતા. કેટલા છે મિત્રો? તો કે 500 રૂપિયા છે જીગર પાસે. હી વેન્ટ ટુ એ સિનેમા. તે સિનેમામાં ગયો, એટલે કે મૂવી જોવા ગયો. હી વોચ ભાગ મિલ્ખા ભાગ. કયું મૂવી જોયું એણે? તો કે એણે એક ભાગ મિલ્ખા ભાગ એણે પિક્ચર જોયું. હી પેડ 100 રૂપીસ ફોર ધ ટિકિટ. અને એ પિક્ચરના એણે 100 રૂપિયા ચૂકવ્યા. એટલે કે એ પિક્ચર જોવામાં તેણે ટિકિટ, કેટલાની ટિકિટ લીધી? તો કે એણે 100 રૂપિયાની ટિકિટ લીધી છે. ઇન ધ ઇન્ટરવલ હી બ્રોટ 2 પેકેટ્સ ઓફ પોપકોર્ન. પછી તેણે ઇન્ટરવલમાં 2 પોપકોર્ન ખાધા. એટલે કે એણે 2 પોપકોર્નના જે પડીકા આવે છે ને, પોપકોર્ન એટલે ખ્યાલ છે ને કે મકાઈ, તો એણે મકાઈના 2 ઓલા લીધા પોપકોર્ન ખાવા માટે. હી પેડ 15 રૂપીસ ફોર ઇચ પેકેટ. હાઉ મેની રૂપીસ વિલ જીગર હેવ નાવ? એટલે પછી એણે શું કીધું કે મિત્રો એને એક પેકેટના 50 રૂપિયા આપ્યા છે, તો જીગર જોડે કેટલા પૈસા બાકી રહેશે મિત્રો? કહો જોઈએ. તો કે એણે 500 રૂપિયાની પાસે હતા, 100 રૂપિયા એણે ટિકિટના આપ્યા છે અને 2 પોપકોર્ન લીધા. હવે 2 પોપકોર્ન લીધા તો કે એક પોપકોર્નના એણે 50 રૂપિયા આપ્યા. એવા 2 પોપકોર્ન હતા તો એવા એણે 2 લીધા છે, તો એના 100 રૂપિયા ગયા. તો એની ટોટલ કેટલા એના પૈસામાંથી ખીચામાંથી કેટલા પૈસા ગયા? તો કે 200 રૂપિયા ગયા. તો કેટલા રૂપિયા વધ્યા એની પાસે? તો કે 300 રૂપિયા એની પાસે બચ્યા. બરાબર છે? તો આવી રીતના મિત્રો સોલ્યુશન કરવાનું છે. તો આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ. બરાબર છે મિત્રો? તો ચાલો હવે તમે બધા હોમવર્ક નોંધી લ્યો. તો આજનું તમારું જે હોમવર્ક છે એ મિત્રો તમારે લોકોએ એક્ટિવિટી 1 જે છે એની અંદર બી, પછી સીની અંદર 1 અને 2 આવે છે એ, પછી ડીની અંદર તમને જેમ શીખવ્યું છે એમ, અને 5 અને 6 એ પ્રશ્નો તમારે લોકોએ પાકી નોટમાં લખવાના છે અને પાકા કરવાના છે. પછી અહીંયા જે ગણતરી ત્રિકોણની છે, ચોરસની છે, ગ્લાસની છે અને એનિમલ જે છે એ ગણતરી કરીને તમારે લોકોએ મને કહેવાના છે. બરાબર છે? તો આ તમારું હોમવર્ક છે. તો બધાને સમજાઈ ગયું? અને હા, આગળની એક્ટિવિટી જે આવે છે એ તમારે લોકોએ રીડ કરવાની છે. બરાબર છે? અને હા, પાછળ તમને જે શબ્દાર્થ આપ્યા છે ને ABCD ઉપરથી એવા ઘણા બધા પાછળ સ્પેલિંગ આપ્યા છે, એ સ્પેલિંગ પણ તમારે લોકોએ પાકા કરવાના છે. તો અહીંયા સુધી આપણે મિત્રો રાખીએ છીએ અને આગળની એક્ટિવિટી રીડ કરવાની છે. તો નવા લેક્ચરમાં નવા ટોપિક સાથે આપણે પાછા મળીશું. ત્યાં સુધી આવજો. વેક અપ એક્ટિવિટી 3. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે વિલ યુ વેક અપ એક્ટિવિટી 1 ABCD બધું જોઈ ગયા. હવે આજે આપણે એક્ટિવિટી 3 જોઈશું. એક્ટિવિટી 3માં આવતા હાર્ડ વર્ડ્સ આ પ્રમાણે છે: લેઝી,
લેઝી એટલે આળસુ. આઇડલ નવરું. રેસ્ટ આરામ. હેન એટલે મરઘી. લાઇંગ એટલે પડેલું. આગળ ગ્રાસ ઘાસ. લકી નસીબદાર. રીચ ધનવાન. અન્ડરસ્ટેન્ડ સમજવું. લાફ હસવું. એક્સપ્લેઇન એટલે સમજાવવું. જો અન્ડરસ્ટેન્ડ એટલે સમજવું અને એક્સપ્લેઇન કરવું એટલે સમજાવવું. બરાબર. જુઓ એક્ટિવિટી 3 રીડ ધ સ્ટોરી. મફતલાલ્સ એગ. મફતલાલનું ઈંડું. બરાબર. આપણે અહીંયા મફતલાલનું ઈંડું ટાઇટલ છે તમારી વાર્તાનું. બરાબર. તે આપણે આજે જોઈશું. પહેલાં હું વાંચીશ, પછી આપણે એની સમજૂતી મેળવીશું. જુઓ અહીંયા ચિત્ર છે, ઝાડ આપેલું છે, મફતલાલભાઈ બેઠેલા છે, આ એમની પાસે એક વ્યક્તિ ઊભેલો છે. બરાબર. ચાલો. મિસ્ટર મફતલાલ વોઝ અ લેઝી મેન. He did not like to work. He sat idle or moved here and there all the time. જુઓ મિસ્ટર મફતલાલ વોઝ અ લેઝી મેન. લેઝી એટલે આપણે આગળ જોઈ ગયા. લેઝી એટલે આળસુ. મિસ્ટર મફતલાલ આળસુ માણસ હતા. He did not like to work. He did not like to work. એને કામ કરવાનું ગમતું ન હતું. He sat idle or moved here and there all the time. એ idle એટલે નવરો. નવરો બેસી રહેતો. or moved here and there all the time અથવા અહીંયાથી ત્યાં ફર્યા કરતા. આખો દિવસ નવરા બેસતા અથવા તો અહીંયાથી ત્યાં ફર્યા કરતા. One day he went for a walk. He stopped on a way to take rest. He stopped on the way to take rest. He sat down under a tree. Then he saw a hen's egg lying on the grass under the tree. જુઓ one day એટલે એક દિવસ. he went for a walk. went એટલે ગયો. go એટલે જવું. went એનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. went એટલે ગયો. walk ચાલવું. એ ચાલવા માટે ગયો. he stopped on the way to take rest. એ અટક્યો. ક્યાં? રસ્તામાં અટક્યો અને આરામ કર્યો. he sat down under a tree. એ એક વૃક્ષ નીચે બેઠો. under એટલે નીચે. sat down એટલે બેસી ગયો. seat એટલે બેસવું અને set એ સીટનું ભૂતકાળનું રૂપ છે. then he saw a hen's egg lying on the grass under the tree. he saw એણે જોયું. see નું ભૂતકાળનું રૂપ saw. hen's egg મરઘીનું ઈંડું. lying એટલે પડેલું. on the grass. grass એટલે ઘાસ. ઘાસ ઉપર પડેલું. under the tree વૃક્ષના નીચે ઘાસ ઉપર પડેલું મરઘીનું ઈંડું જોયું. કોણે જોયું? મફતલાલે જોયું. બરાબર. an egg, he thought. I am very lucky. This will make me rich. an egg, ઈંડું. જોઈને આશ્ચર્યચકિત. બરાબર. આશ્ચર્ય ચિહ્ન છે જુઓ અહીંયા. ઈંડું. he thought એને મનમાં વિચાર્યું. I am very lucky. હું ઘણો નસીબદાર છું. લકી એટલે નસીબદાર. this will make me rich. rich એટલે ધનવાન, માલદાર. આ મને માલદાર બનાવી દેશે, ધનવાન બનાવી દેશે. શું? ઈંડું. બરાબર. મફતલાલને રસ્તામાં પડેલા ઈંડાને જોઈને શું વિચાર આવ્યો કે આ ઈંડું તો મને માલદાર બનાવી દેશે. હું ઘણો નસીબદાર છું કે મને ઈંડું મળ્યું. બરાબર. શેખ ચિલ્લીની વાર્તાઓ તમે સાંભળી છે બાળકો? શેખ ચિલ્લી જેવા વિચારો કરીને મફતલાલ જુઓ શું કરે છે આગળ તે આપણે જોઈએ. શેખ ચિલ્લીની વાર્તા તો તમે સાંભળી હશે, એવી જ આ વાર્તા છે. જસ્ટ ધેન હિઝ ફ્રેન્ડ છગનલાલ સો હિમ. જસ્ટ ધેન એટલે ત્યાર પછી. હિઝ ફ્રેન્ડ છગનલાલ તેનો મિત્ર છગનલાલ સો હિમ એટલે જોયું. એટલે છગનલાલે મફતલાલને જોયો. હેલો મિસ્ટર મફતલાલ, હી સેડ. હેલો મિસ્ટર મફતલાલ. એણે કોણે કહ્યું? છગનલાલે મિસ્ટર મફતલાલને બોલાવ્યા કે હેલો, વોટ ઇઝ ધેર ઇન યોર હેન્ડ? તારા હાથમાં શું છે? છગનલાલે મફતલાલને શું પૂછ્યું કે તારા હાથમાં શું છે? એન એગ, સેડ મિસ્ટર મફતલાલ. મફતલાલે શું જવાબ આપ્યો? મારા હાથમાં ઈંડું છે. શું છે? ઈંડું. આઈ એમ વેરી લકી, આરન્ટ આઈ? મિસ્ટર મફતલાલ શું કહે છે?
કે હું ખૂબ જ નસીબદાર છું. શું હું નથી? આરન્ટ આઈ? બરાબર, ક્વેશ્ચન ટેગ કહેવાય આને. ચાલો જુઓ આગળ. એન એગ સેટ છગનલાલ. ઇઝ ધેટ ઓલ? મિસ્ટર છગનલાલ મિસ્ટર મફતલાલને શું કહે છે કે ખાલી ઈંડું છે? બસ એ જ. ઇઝ ધેટ ઓલ એટલે બસ એટલું જ. આપણે એમ નથી કહેતા કે બસ એ જ એટલું જ છે એમ, બરાબર. તો છગનલાલ શું કહે છે કે ફક્ત ઈંડું છે તારા હાથમાં, એમાં તું બહુ આટલો બધો ખુશ દેખાય છે, બરાબર. હવે આગળ મિસ્ટર મફતલાલ છગનલાલને શું જવાબ આપશે, એના શું શું વિચારો છે, કેવી રીતે આગળ એક ઈંડાને લઈને માલદાર બનવા માટેની જે થિયરી સમજાવે છે મફતલાલ, એ આપણે આગળના વિડીયોમાં જોઈશું. બરાબર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ જે શબ્દાર્થ આપણે સમજી ગયા આ વિડીયોની અંદર, એ બધા શબ્દાર્થ 5 વખતે 33 એ દરેક વિદ્યાર્થી કાઢશે અને તમારે જે રીતે પેનથી બ્લેક બ્લુ જે રીતે તમે લખતા હો એ પ્રમાણે તમારે બધા સાધન છે, તમારે સાધન સામગ્રી જે કંઈ જરૂરી હોય લખવા માટે એ ફટાફટ લઈ લ્યો અને હું તમને ક્વેશ્ચન 1 by 1 છે એ લખાવતો જાઉં છું. આમ તો તમને દેખાય છે પણ છતાં હું બોલતો જઈશ, એટલે કદાચ કોઈ વર્ડમાં તમને થોડી ઘણી તકલીફ હોય તો તમે વ્યવસ્થિત લખી શકો. ઓકે, અને આ રીતે જો લખવામાં એક ફાયદો તમને વધુ થશે કે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક અથવા તો કેપિટલ સ્મોલ લેટર્સની જે કંઈ મિસ્ટેક થતી હોય તમને આમાં પ્રોપર ગાઈડન્સ મળશે કે કઈ રીતે લખવું છે. ઓકે, તો દરેક સ્ટુડન્ટ છે તૈયાર હશે. પેજ નંબર 33 યુનિટ 4 વિલ યુ વેક અપ. તો પેરેગ્રાફ નંબર 1 એના ક્વેશ્ચન્સ આપણે ધીમે ધીમે ચાલુ કરીએ છીએ અને આન્સર હું બોલતો જઈશ. ધીમે ધીમે બોલું છું, બધા સાથે સાથે લખજો, આગળ કોઈ લખતા નહીં અને પાછળ ન રહી જતા, બરાબર. મારી સાથે હું જેમ બોલતો જાઉં એમ આપણે લખવાનું છે. ઓકે, લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ક્વેશ્ચન નંબર 1. What did Mr. Mafatlal do all the time? મિસ્ટર મફતલાલ છે એ આખો દિવસ છે શું કરતા, બરાબર છે. તો he sat idle or moved here and there all the time. He sat idle or moved here and there all the time. Okay. So, this was the answer number 1. Now let's see the question 2. Where did મિસ્ટર મફતલાલ સીટ? ક્યાં બેઠા હતા ભાઈ? મિસ્ટર મફતલાલ ક્યાં બેઠા હોય છે? સો ધ આન્સર ઇઝ મિસ્ટર મફતલાલ સેટ ડાઉન અંડર અ ટ્રી. બરાબર, તમે પેરેગ્રાફમાં જોશો તો તમને સીધો આન્સર એ મળી જાય છે. બરોબર છે. Mr. Mafatlal sat down under a tree. Okay. જો રાઇટિંગ પ્રોપર અને વ્યવસ્થિત કરજો બધા. આપણે જરાય ઉતાવળ છે નહીં, ફટાફટ લખી નથી નાખવાનું અને સાથે સાથે તમે જે બ્લેક બ્લુ પેનનો યુઝ કરતા હોય એ રીતે કરતા રહેજો. ક્વેશ્ચન 3 માં જઈએ. What did Mr. Mafatlal see? What did Mr. Mafatlal see? So the answer is he saw a hen's egg. He saw a hen's egg lying
on the grass under the tree. He saw a hen's egg lying on the grass under the tree. બરોબર છે, એક ઈંડું છે એણે ઘાસમાં પડેલું જોયું છે, અને એ પણ ક્યાં? તો ઝાડવા નીચે, ટ્રીની નીચે. ઓકે, તો પેરેગ્રાફ ફર્સ્ટ જે છે એમાં 3 ક્વેશ્ચન્સ છે અને એના તમને આન્સર અહીંયા મેં લખાવ્યા છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જુઓ, MCQs છે. So first MCQ, Mr. Mafatlal was a dash man. Mafatlal કેવા હતા? Poor, hardworking, rich or lazy. So you all know that Mr. Mafatlal was a lazy man. So the answer is D. Mr. Mafatlal was a lazy man. So D is the answer. Okay, now question 2 is Mr. Mafatlal saw dash. શું જોવે છે? A hen, a hen's egg, a chick, a cock. So the right answer is a hen's egg. So the answer is B. First one is D, the second is B, and the last is Mr. Mafatlal did not like to dash. શું નહોતું ગમતું? Walk, rest, work, sit idle. So the answer is Mr. Mafatlal did not like to work. He was a lazy person. So the answer is C. Okay, let's see in the sequence. The first one is D, the second is B, and the last one is C. Okay. So it was a very easy question. And now let's see the paragraph number 2. Okay. Paragraph 2. First question is, who was Chhagan Lal? Who was Chhagan Lal? So the answer is Chhagan Lal was Magan Lal's friend. Chhagan Lal was Magan Lal's friend. Okay, now let's see the question number 2. What will make Mr. Mafatlal rich? What will make Mr. Mafatlal rich? So the answer is an egg will make Mr. Mafatlal rich. An egg will make Mr. Mafatlal rich. An egg will make Mr. Mafatlal rich. Okay? Next જોઈએ. So now let's see the MCQs. First MCQ, Mr. Mafatlal thought he was dash. So A is lucky, B unlucky, C rich, or D poor. Okay, you all know the answer. Okay, very good. So A is the right answer. Mr. Mafatlal thought he was lucky. Okay, very good. Now the second one is the egg will make Mr. Mafatlal dash. Okay, lucky, unlucky, rich or poor.
So the answer is C. Reach. Okay. So the first one was A and the next is C. Very good. Let's see the paragraph number 3. Okay. First question from paragraph 3 is, where will Mr. Mafatlal put the egg? Where will Mr. Mafatlal put the egg? ક્યાં મૂકશે એમ કહે છે, બરોબર છે. So the answer is Mr. Mafatlal will put the egg in his pocket. Mr. Mafatlal will put the egg in his pocket. Okay? Let's see the question number 2. What will come out of the egg? What will come out of the egg? So, answer is a chick will come out of the egg. A chick will come out of the egg. Okay, you all know the meaning of chick. Very good. A chick will come out of the egg. Now, question 3. What will the chick grow into? What will the chick grow into? So the answer is the chick will grow. The chick will grow into a hen. The chick will grow into a hen. The chick will grow into a hen. Okay, next one. What will Mr. Mafatlal have when he becomes rich? What will Mr. Mafatlal have when he becomes rich? જ્યારે મફતલાલ રીચ બની જશે ત્યારે એની પાસે શું શું હશે? So the answer is Mr. Mafatlal will have a big house. Mr. Mafatlal will have a big house, many servants, and 4 cars. Mr. Mafatlal will have a big house, many servants, and 4 cars. Okay. So there were only 4 questions in paragraph number 3. Now let's see the MCQs. Okay, first MCQ is Mr. Mafatlal will put the egg dash. So what will be the answer? A, B, C or D? Very good.
The answer is D, in his pocket. D, in his pocket. Okay, next one. A dash will come out of the egg. Dash will come out of the egg. Hen, cock, chick, or puppy. So the answer is C, chick. Next question. The chick will grow into a dash. The chick will grow into a dash. Hen, cock, puppy, or dog. Okay, the answer is A, hen. Now next question is, Mr. Mafatlal will sell eggs and be a dash man. Mr. Mafatlal will sell eggs and be a dash man. A, poor, B, rich, C, healthy, and D, happy. Poor, rich, healthy, or happy. So the answer is B, rich. Okay, last MCQ is, Mr. Mafatlal will have dash cars. How many cars will Mafatlal have? You all know that Mr. Mafatlal will have 4 cars. So the answer is D, 4. Okay. So in sequence, first is D, second is C, third is A, fourth is B, and the fifth is D. Okay, now let's see the paragraph number 4. Okay, paragraph 4. There is only one question in this paragraph. So the question is, what happened when Mr. Mafatlal took the egg out of his pocket? What happened when Mr. Mafatlal took the egg out of his pocket? ખીચામાંથી એને જ્યારે ઈંડું બહાર કાઢ્યું ત્યારે શું થયું? So the answer is, when Mr. Mafatlal took the egg out, when Mr. Mafatlal took the egg out of his pocket, it slipped from his fingers. It slipped from his fingers. Okay, clear? When Mr. Mafatlal took the egg out of his pocket, it slipped from his fingers and it also broke down. Okay. So there is only one question. Now let's see the MCQs. First MCQ is, Chhaganlal calls the egg dash. Chhaganlal calls the egg dash. Nice, beautiful, lovely, or wonderful. Okay. So the answer is D, wonderful. Next one. The egg slipped from dash. The egg slipped from dash. Options are Chhaganlal's fingers, Mr. Mafatlal's fingers, the tree,
or D, the grass? Okay, so answer is B, Mr. Mufatlal's fingers. Okay, now paragraph number 5. First question, what did Chhaganlal tell Mr. Mufatlal? What did Chhaganlal tell Mr. Mufatlal? So answer is Chhaganlal said, you will be poor, but you can try your luck next time. Chhaganlal said, you will be poor, but you can try your luck next time. Start working and earn. Okay? અહીંયા જો એક લાઈન નાની લખેલી છે, ખાસ જોજો. Chhaganlal said, you will be poor, but you can try your luck next time. Start working and earn. Okay, this is the message of this chapter. Start working and earn. કામ કરો અને કમાઓ. Because there is no shortcut in earning. Okay, there is an MCQ. There is an MCQ. In the end, Mr. Mufatlal was dash. Sad. In your line che જોઈ લ્યો. Mr. Mufatlal sadly. It means the answer is A, sad. Okay, very good. Question 5, paragraph 5 is complete. Now, question number 2. Question 2, choose the correct option and fill in the blanks. Okay, correct option તમારે choose કરવાનો અને blanks છે તમારે fill up કરવાની છે. Mr. Mufatlal was dash. Hardworking, lazy or clever? Okay, very good. So the answer is lazy. Mr. Mufatlal was lazy. Okay, done. Now let's see the question 2. Mr. Mufatlal saw an egg dash. Where did he see? In the nest, under the tree, in the market. Okay, the right answer is under the tree. Under the tree. Number 3, Mr. Mufatlal said, I shall dash. So the right answer is keep the egg in my pocket. Mr. Mufatlal said, I shall keep the egg in my pocket. So these are very easy questions. Okay, next is Mr. Mufatlal said, I shall have 4 cars. Mr. Mufatlal said, I shall have 4 cars. 4 ગાડી હશે આપણી પાસે. બરોબર છે. Fifth,
Mr. Mafatlal will sell hens and eggs and will be dash. So answer is rich. Okay, done. Now let's see the question number 3. So here is a poem. You have to read it and then answer these questions. Okay. So I will see only questions and I will explain only answers. So the first question is, what is sweet? જો તમે આ તમારી મેળે એકાદ વખત વાંચી લેજો, બરાબર. હું તમને ખાલી અહીંયા આન્સર આપું છું, ક્વેશ્ચન અને આન્સર રીડ તમારે કરવાની છે. ઓકે, સો ધ ફર્સ્ટ ઇઝ વોટ ઇઝ સ્વીટ? What is sweet? So the answer is a rose is so sweet. A rose is so sweet. Here is the answer. A rose is so sweet. Okay? You can find answers from this stanza, from this poem. Okay, now the question 2 is, what is soft? What is soft? So the answer is here. A cat is soft. A cat is soft. A cat is soft. Okay, now number 3 is, what is nice? A cake is so nice. A cake is so nice. Okay, clear? Now the question number 4 is, what is full of pictures? What is full of pictures? So the answer is here. A book is full of pictures. A book is full of pictures. A book is full of pictures. Okay, clear? Now, fifth question. Find out the rhyming words from the poem. Find out the rhyming words from the poem. Okay. Cake. So the rhyming word is take. Cake, take. You can find it from here. Cake, take. Okay. Here છે જો cake, take. Okay, next one. Rose, suppose. Rose, suppose. Book તો થશે look. Book તો look. The last is cat so that. Cat, that. Now question number 4. Fill in the blanks using the words given in the brackets. Fill in the blanks using the words given in the brackets. So, here are some words in the bracket. You have to put it into the blanks. Okay, so the first is T is dash. T is dash. So, find it from here. Find the answers from here. Okay, so the answer is hot. T is hot. Now next question is, this paper is thick, but that paper is thin. Okay, this paper is thick, but that paper is thin.
The mango tree is a big tree. બરોબર, અહીંયા લખવાનું ભૂલાઈ ગયું છે. The mango tree is a big tree. Fourth, the grass is soft. ઘાસ કેવું હોય છે? સોફ્ટ હોય છે. So the answer is soft. Now fifth, ice cream is cold. Ice cream is cold. Sixth, this pencil is dash, but that pencil is short. This pencil is long, but that is short. Okay, clear? Next, Manubhai is a fat man, but his brother is a thin man. Manubhai is a fat man, but his brother is a thin man. Eighth, my room is small, but your room is big. My room is small, but your room is big. Ninth, Raman is tall, his brother is short. And the 10th, the peacock is a beautiful bird. The peacock is a beautiful bird. So now let's see the question number 5. So question 5 is, fill in the blanks with the correct form of the verbs given in the brackets. So આ જે ક્વેશ્ચન છે ખાસ તમે ધ્યાન આપજો કે અહીંયા બ્રેકેટમાં તમને વર્બ્સ આપેલા હોય અને તમારે આ જે ખાલી જગ્યા છે એનાથી પૂરવાનું છે. બરાબર છે? હવે આ જે છે એ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાંથી લીધેલો ક્વેશ્ચન છે. એટલા માટે તમને ખ્યાલ છે, તમે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનો એક લેક્ચર અટેન્ડ કરેલો છે. એમાં મેં તમને કીધેલું કે ભાઈ આવું હોય ત્યારે will પ્લસ V1 એટલે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું, એટલે ખાલી જગ્યા છે કમ્પ્લીટ થઈ જાય. અને ત્યારે પણ મેં સમજાવ્યું હતું કે ભાઈ સેન્ટેન્સ છે કયા ટેન્સીસમાંથી છે કેમ ખબર પડે. સો યુ હેવ ટુ ચેક ધ લાસ્ટ વર્ડ. બરાબર, મોટા ભાગે તમે છેલ્લો વર્ડ જોશો તો તમને ખ્યાલ આવી જશે કે નેક્સ્ટ મંથ હોય, નેક્સ્ટ વીક, નેક્સ્ટ મંથ, નેક્સ્ટ યર, નેક્સ્ટ સન્ડે, ટુમોરો, એવું કોઈ વર્ડ તમે જુઓ તો તમને ખ્યાલ આવી જવો જોઈએ કે આ સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સમાંથી છે. તો મારે ક્રિયાપદ સાથે વિલ મૂકવાનું અને ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ મૂકવાનું, એટલે આ ક્વેશ્ચન થઈ જાય. અને ટેસ્ટ માટે ખાસ આ બે ક્વેશ્ચન તમે ગ્રામરના તૈયાર રાખજો. આમાંથી કોઈ પણ રીતે ક્વેશ્ચન પૂછાઈ શકે, પણ તમને બંને ક્વેશ્ચન આ અને ક્વેશ્ચન 6 એ કમ્પ્લીટ હોવો જોઈએ. બરાબર છે? તો આમાં કંઈ બહુ વિચારવાનું નથી. રોહિત વિલ પ્લે, શું કર્યું મેં? ખાલી વિલ મૂક્યું અને પ્લે મૂક્યું. રોહિત વિલ પ્લે ક્રિકેટ ફ્રોમ નેક્સ્ટ મંથ. મિસિસ શાહ વિલ ગો ટુ વેરાવલ નેક્સ્ટ વીક. વી વિલ ક્લીન ધ રૂમ ટુમોરો. છે ને બધા વર્ડ્સ ત્યાં? બરાબર છે? મોહન વિલ કલર અ પિક્ચર. ક્યારેક એવું પણ થઈ શકે કે અહીંયા કાંઈ વર્ડ આપેલો ન હોય, તો પછી સૂચનામાં શું કરવાનું કીધું છે એ જોવું પડે. બરોબર છે? સૂચનામાં ખબર ન પડે અને સેન્ટેન્સમાં તે ટાઈમિંગ વર્ડ કાંઈ આપેલો ન હોય, ટાઈમ રિલેટેડ વર્ડ, એવું બને ત્યાં સુધી બને નહીં, એવું શક્ય નથી. એટલે તમારે એ જોઈ લેવાનું. મોહન વિલ કલર અ પિક્ચર. They will learn a poem next week. Will learn. Hemant will meet his teacher tomorrow. Will meet.
I will complete my homework tomorrow. So the answer is will complete. Next is you will reach Amreli tomorrow. You will reach. Raghav will buy a bicycle next month. Will buy. And the last is the boys will fly kites. The boys will fly kites. So this is so easy question that you can do yourself. Okay. તો ટેસ્ટ માટે આ ક્વેશ્ચન તમે ખાસ તૈયારી કરજો. બરોબર. ક્વેશ્ચન 6 માં જોઈએ. Form the questions using the words given in the brackets. Form the questions using the words given in the brackets. So there is no need to see the brackets. There is no need to see the bracket. You just see the underlines. Okay, આ પણ મેં શીખડાવેલું છે કે જ્યાં કઈ જગ્યાએ અંડરલાઇન હોય તો કયા વર્ડથી ક્વેશ્ચન બને. જો તમને યાદ હોય અને સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સનો તમે લેક્ચર પ્રોપર છે ભણ્યા હો તો કદાચ તમને યાદ હશે કે જતીન વિલ ગો ટુ ભાવનગર નેક્સ્ટ વીક. હવે જતીનમાં અંડરલાઇન છે. જતીન ઇઝ અ પર્સન. સો યુ હેવ ટુ યુઝ વુ, એટલે કે કોણ. બરાબર. જતીન છે નામ છે તો કોણથી પ્રશ્ન બને છે. ટુ ભાવનગર. બરાબર. ઇટ ઇઝ અ પ્લેસ. ભાવનગર કોઈ જગ્યા સ્થળ છે તો વેરથી બને. વેર એટલે કે ક્યાં. નેક્સ્ટ વીક. નેક્સ્ટ વીક એ કોઈ ટાઈમ દર્શક એટલે કે સમય દર્શક ટાઈમ રિલેટેડ વર્ડ છે તો વેન આવશે. વેન નો મિનિંગ થાય છે ક્યારે. ઓકે. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન, who will go to Bhavnagar next week? Who will go to Bhavnagar next week? Where થી જ્યારે બનાવીએ ત્યારે where will Jatin go next week? Where will Jatin go next week? The last one is when will Jatin go to Bhavnagar? When will Jatin go to Bhavnagar? Who, where અને when થી ત્રણ ક્વેશ્ચન બન્યા કારણ કે ત્રણ અંડરલાઇન છે. ઓકે, નેક્સ્ટ એક જોઈ લઈએ. Keyur will buy a shirt tomorrow. Keyur will buy a shirt tomorrow. Keyur એટલે કે who, a shirt it is a thing. બરાબર. એટલે કે what, what એટલે શું, અને tomorrow it is a timing word. So when. Who will buy a shirt tomorrow? Who will buy a shirt tomorrow? Next is what will Keyur buy tomorrow? What will Keyur buy tomorrow? કે ભાઈ કેયુર આવતીકાલે શું ખરીદશે. The last is when will Keyur buy a shirt? When will Keyur buy a shirt? Okay? બહુ ઇઝી છે. એવું હોય તો તમે તમારી બુકમાં મેં ગ્રામરમાં તમને મેં જે કંઈ છે નિયમે લખાવેલા છે સિમ્પલ ફ્યુચર ટેન્સના, એ પણ થોડું એક વખત ચેક કરી લેજો. ઓકે. ઓકે, નાઉ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 3 ઇઝ who will draw 2 rangolis in the evening? Who will draw 2 rangolis in the evening? જો લખવામાં કદાચ તમે પાછળ રહી જાઓ તો આની PDF તો હું તમને સેન્ડ કરવાનો છું.
એટલે હું કદાચ થોડો ઝડપથી બોલું, જેટલું લખાય સારા અક્ષર એટલું લખજો, અધરવાઇઝ પીડીએફમાંથી તમને મળી જશે. ઓકે, સો who will draw 2 rangolis in the evening? What will Sonal draw in the evening? When will Sonal draw 2 rangolis? Okay, fourth question. Sharad Bhai will go to his office at 9 o'clock. લે બોલો, શરદ ભાઈ ની ઓફિસે જશે 9 વાગે. Who will go to his office at 9 o'clock? Where will Sharad Bhai go at 9 o'clock? Last one. When will Sharad Bhai go to his office? બરોબર. When will Sharad Bhai go to his office? Yash will bring 10 balloons tomorrow. Yash will bring 10 balloons tomorrow. Who will bring 10 balloons tomorrow? What will Yash bring tomorrow? When will Yash bring 10 balloons? Okay. Now number 6. Sanjay will clean his room on Sunday. Sanjay will clean his room on Sunday. Who will clean his room on Sunday? Who will clean his room on Sunday? What will Sanjay clean on Sunday? Next, when will Sanjay clean his room? Okay, clear? 7th, the teacher will speak in the assembly hall next Saturday. Who will speak in the assembly hall next Saturday? When will the teacher speak in the assembly hall? Where will the teacher speak next Saturday? And the last sentence is, my grandfather will gift me a bicycle next week. Who will gift me a bicycle next week? Who will gift me a bicycle next week? What will my grandfather gift me next week? What will my grandfather gift me next week? The last is, when will my grandfather gift me a bicycle? When will my grandfather gift me a bicycle? ઓકે, તો આ ક્વેશ્ચન પણ અહીંયા પૂરો થાય છે. હવે જે ક્વેશ્ચન છે અહીંયા ક્વેશ્ચન 7 માં એક તમને મેપ આપેલો છે અને એમાં બધા પ્લેસીસ અમુક જે છે એ બધા એના નામ પણ આપેલા છે. વર્કશોપ છે, સ્કૂલ છે, ગીતાનગર છે, ફ્લોર મિલ છે, પછી જનકપુરી સોસાયટી, ડેરી, લાઇબ્રેરી ને ગાર્ડન ને બધું અહીંયા આપેલું છે અને ક્યાંથી ક્યાં રોડ જાય છે એ તમને બધું બતાડેલું છે. બરાબર. સો તમારે આ મેપ છે જાતે, હવે આટલું કામ એક તમારે ખાસ જાતે કરવાનું છે. ખરેખર સ્ટુડન્ટે આ જાતે કરવાનું હોય, કારણ કે તમને સેન્ટેન્સ બનાવતા આવડે છે કે નહીં, જેવા આવડે એવા, ભલે કદાચ ભૂલ પડે પણ તમે જાતે બનાવજો. સો ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે યુ આર ઇન જનકપુરી સોસાયટી. ક્યાં છે? અહીંયા છો ભાઈ તમે. યુ વોન્ટ ટુ ગો ટુ ધ બેંક. હવે બેંક ગોતવાની પહેલા તો ક્યાં છે? અહીંયા છે બેંક. બરોબર છે. હાઉ વિલ યુ રીચ ધેર. હવે અહીંથી તમારે અહીંયા જવાનું છે તો તમે શું લખી શકો એક્ઝામ્પલમાં કે સૌથી પહેલાં તો તમારે અહીંથી જનકપુરીમાંથી નીકળીને રાઈટ ટર્ન લેવો પડશે, લેફ્ટ ટર્ન તમે સીધા જશો એટલે ગાર્ડન પાસે પહોંચશો, ગાર્ડનથી તમારે સીધો અહીંયા લેફ્ટ ટર્ન લેવાનો છે. એવી રીતે અહીંયા
લખવાનો. બરોબર છે? તો તમારી રીતે આ ક્વેશ્ચન 7 તમારે કમ્પ્લીટ કરવાનો છે. હવે જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે, કોપી ધીઝ લાઇન્સ, એટલે આ જે લાઇન્સ તમને અહીંયા આપેલી છે એ ખૂબ સારા હેન્ડરાઇટિંગ સાથે અહીંયા તમારે ખાલી કોપી કરવાની છે. બરોબર? સેમ જે માર્ક્સ ને બધું તમને આપેલું છે અહીંયા બધા, બરોબર છે, બધું સાથે, ક્યાં કેપિટલ સ્મોલ લેટર્સ, જે રીતે તમે સારામાં સારી રીતે લખી શકો એ રીતે અહીંયા તમારે સારા અક્ષરે સારા રાઇટિંગ સાથે અહીંયા લખી નાખવાનું છે.